Biology students, viewers and respectable people to my channel. ஒரு அற்புத சிந்தனை. இந்த பிம்பம் சுந்தரமாக அதாவது அழகாக உள்ளது. இதன் காரணம் என்ன? இதன் ரூபம் அழகா? இல்லை. நீர் ஸ்திரமானதா? இல்லை. இந்த நீரானது தெளிவாக உள்ளது, அமைதியாக உள்ளது. ஆனால் இதை காணுங்கள். இதில் எழுதுகோலின் பிம்பம் தெளிவாக தெரியவில்லை. வேறுபாடு விளங்கியதா? அதே நீர்தான், அதே ரூபம்தான். ஆனால் இது நிலையாக இல்லை, அமைதியாக இல்லை. அக்காரணத்தினால் இதன் பிம்பத்தை நாம் தெளிவாக காண இயலவில்லை. கோபத்தின் வெளிப்பாடும் இதுவாகத்தான் இருக்கும். மனமானது அமைதி கொண்டால், நிலையுற்றால் தாம் தம்முடைய ஆத்மாவையே கண்டு உரையாடி அதை புரிந்து கொள்ள இயலும். ஆனால் கோபமானது அந்த ஆத்மாவின் குரலை அழித்து விடுகிறது. ஆக தம்முடைய கோபத்தை அடக்குங்கள், இல்லையெனில் அறிவீனத்தால் மூண்டலும் கோபத்தீயானது அழிவெனும் நிலைக்கு தம்மை அழைத்து சென்றுவிடும் என்ற அற்புத சிந்தனையுடன் let me move to topic. Right student, today successfully we are entering into second lesson. The second lesson is human reproduction. Same time in Tamil, மனித இனப்பெருக்கம். In Tamil, மனித இனப்பெருக்கம். So our human body has around 6 systems. So first one is digestive system, second one is respiratory system, third one is circulatory system, fourth one is nervous system, fifth one is excretory system, so last one is reproductive system. Among the 6 major system, the reproductive system is very important because reproductive system maintain a reproduction. Through reproduction, species also maintained. Okay, so species also maintained through a reproduction. So reproduction is very important. Today I would like to teach about human reproduction, introduction, and main functions of reproduction, and major reproductive events found in human beings, and some other heading, etc., etc. So next, coming to lesson introductory part. Here, every organ system in human body, every organ system in the human body works continuously. Okay, so each already told 6 system. This system in human body works continuously. So தொடர்ச்சியாக function பண்ணுது. So finally, to maintain means stabilize, to maintain homeostasis. Homeostasis means அது தமிழ் என்ன சொல்லும் பார்த்தீங்கன்னா தன்னிலை காத்தல். That means so able to maintain a temperature, water balance, salt balance, so some other important process in our body. So those processes commonly called as homeostasis. Okay, தன்னிலை காத்தல், தன்னை காற்றுக்கொள்ளுதல். Okay, so to maintain homeostasis for the survival of the individuals. Okay, for the survival of the individuals. Okay, ஸோ இப்போ ஒரு இண்டிவிஜுவல்ஸ் வந்து சர்வேல் ஆகணும்னா, ஸோ நம்ம சொன்னோம்னீங்களே 6 சிஸ்டம், அந்த 6 சிஸ்டம் வந்து கோஆர்டினேட்டாக கண்டினியூஸாக ஒர்க் பண்ணணும். அப்போ தான் உடம்புல ஹோமியோஸ்டேசிஸ் ப்ராசஸ் வந்து கரெக்டாக நடந்து ஸோ அந்த அனிமல்ஸ் வந்து சர்வேல் ஆக முடியும். ஓகே, ஒன்ஸ் அகைன், எவரி ஆர்கன் சிஸ்டம் இன் த ஹியூமன் பாடி. So each and every organ system in the human body works continuously. Continuously to maintain homeostasis for the survival of the individuals. Okay, so among the organ system, so the human reproductive system is essential. Okay, among that the human reproductive system is essential for the survival of the species. Okay, for the survival of the species. Survival of the species means species நிலையாக வாழ்வதற்கு. சர்வைவல்னா வாழ்தல், ஸ்பீசியஸ்னா சிற்றினம், அந்த உயிரினத்தினுடைய சிற்றினம் தொடர்ச்சியாக வாழ்வதற்கு ஹியூமன் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் வெரி எசென்சியல். ஓகே, an individuals may live a long life healthy. An individuals may live a long healthy life. Okay, an individuals may live a long healthy life without producing offspring. அதாவது
an individuals ஒரு உயிரினமானது live வாழ்தல் long healthy life. ஸோ நீண்ட காலம் ஒரு உயிரினமானது ஒரு இண்டிவிஜுவலானது ஹெல்த்தியாக வாழ இயலும். எது இல்லாமல் கூட ஆஃப் ஸ்ப்ரிங், அதாவது இனப்பெருக்கம் செய்யாமல் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்கை ப்ரொடியூஸ் பண்ணாமல் நீண்ட நாட்கள் வாழ இயலும். பட் ரீப்ரொடக்ஷன் இஸ் இன்னெவிட்டபிள். இருந்தபோதும் ரீப்ரொடக்ஷன் இன்னெவிட்டபிள் தவிர்க்க முடியாத ஒன்று. பிகாஸ் ஃபார் த எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த ஸ்பீசியஸ், ஸ்பீசியஸ்னா அந்த சிற்றினம் நிலையாக இருப்பதற்கு, அந்த சிற்றினத்தினுடைய ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் நிலையாக எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இருத்தலுக்கு, ஸோ திஸ் ரீப்ரொடக்ஷன் எசென்சியல். ஓகே, ஒன்ஸ் அகேன், an individuals may live a long healthy life without producing an offspring. ஒரு உயிரினமானது நீண்ட காலம் ஹெல்த்தியாக ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணாமலே ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்கை ப்ரொடியூஸ் பண்ணாமலே வாழ இயலும். இருந்தபோதும் ரீப்ரொடக்ஷன் இஸ் இன்னெவிட்டபிள். ஸோ இனப்பெருக்கம் தவிர்க்க முடியாத ஒன்று. பிகாஸ் ஃபார் த எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த ஸ்பீசியஸ், ஒரு ஸ்பீசியஸ் ஒரு சிற்றினமானது, அந்த சிற்றினமானது நிலைத்து தன்னுடைய சந்ததிகள் வழியாக இருப்பதற்கு ரீப்ரொடக்ஷன் இஸ் எசென்சியல். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் 4 major main functions of reproduction. Move to next topic. So next heading is 4 main functions of reproductive system. Four main functions of reproductive system. So this is actually expected as a 3 mark or 2 mark. Okay, தமிழ் என்ன சொல்லணும்னா இனப்பெருக்க மண்டலத்தின் 4 முக்கிய செயல்கள் அல்லது 4 முக்கிய பணிகள் என்னென்னு பார்க்கலாம். So to produce the gametes, gamete commonly it is a common term, gamete. So gamete includes 2 reproductive cells. Okay, what are that? Sperm and egg. Both are commonly called as gametes. Okay, so to produce the gametes, namely sperm, egg. So in case male means, so the male gamete is sperm. In case female means the female gamete is egg. Okay, so commonly to produce the gametes, namely sperm and egg. Okay, next function, to transport. Okay, transport means கடத்துதல். To transport and sustain the gametes. Sustain means தக்க வைத்தல். Okay, so to transport and sustain the gametes. To transport and sustain the gametes. Okay, so gamete வந்து transport பண்றது, sustain the gamete. Sustain means what? So தக்க வைத்தல், gamete கடத்துதல் மற்றும் gamete தக்க வைத்தல், இந்த ரெண்டு வேலை மாறு செய்றா. So reproductive system to transport and sustain the gamete. Next, it nurture the developing offspring. சரிங்களா, nurture means ஊட்டம் அளித்தல், developing offspring, so the growing offspring getting the nutrient from the reproductive system. Okay, to nurture na ஊட்டம் அளித்தல், உணவளித்தல். To nurture the developing offspring, so வளரக்கூடிய அந்த இளம் சந்ததிக்கு உணவளித்தல். Okay, next, to produce hormones. Already you know, produce hormones, some sex hormones. So male androgen, female estrogen. So these 2 hormones carried out the sexual characteristic features in the male and female. Okay, so those hormone is produced by reproductive system. Okay, so this is actually 3 mark, don't forget it. So let me move to next topic, the major reproductive events in human beings. This is important 5 mark question. So what are the major event found in the major event occur in the human beings? Okay, first one is gametogenesis. Okay, அதாவது தமிழ் என்ன சொல்லும்னா மனிதனில் காணப்படக்கூடிய முக்கிய இனப்பெருக்க நிகழ்ச்சிகள் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கேமிட்டோஜெனிசிஸ், இன செல் உருவாக்கம்னு சொல்லும். ஓகே, வாட் இஸ் கேமிட்டோஜெனிசிஸ்? கேமிட் மீன்ஸ் ஆல்ரெடி டோல்டு. What is that? So sperm, egg, commonly called as gamete, commonly called as gamete. So the production of this gamete is called genesis. So gametogenesis, gamete is actually sperm, egg. Genesis means formation. So gametogenesis, sperm formation and egg formation, both are commonly called as gametogenesis. So in Tamil, inachel uruvakam. Okay, so gametogenesis here in Tamil, inachel uruvakam.
formation of gamete by spermatogenesis. That means sperm formation. Sperm genesis means formation. So formation of gametes by spermatogenesis and oogenesis. Oo means, that means wo. Oo means ova. Genesis means formation. Ova formation or egg genesis. Okay, egg formation. So sperm formation is called spermatogenesis. So ova formation is called what? Oogenesis. Next heading is insemination. So insemination means vindu ulletram. What is that name? Vindu ulletram Tamil solom. So the male organism release a or give a kind of important reproductive cell is called what? Sperm. So transfer of sperm by the male into the female genetic tract. Okay. So actually male delivered a sperm to the female genital tract. That means female genital means reproductive tract. So male provide or give a sperm to the female genetic. சரிங்களா, பெண் இனப்பெருக்க மண்டலத்திற்கு ஆண் வந்து மேல் என்ன பண்ணும், ஸ்பெர்ம் டெலிவர் பண்றக்கூடிய ப்ராசஸ் இன்செமினேஷன். ஓகே, ஸோ திஸ் இன்செமினேஷன் டேர்ம் familiar in cattle reproduction, particularly in cow reproduction. Okay, insemination. Normally, the sperm collected from the well healthy bull. So, this collected sperm is introduced into the healthy female that contain a healthy uterus. So once again, the sperm is delivered to the female reproductive tract. So this kind of process is called insemination. Okay, vindu ulletram Tamil solluvom. So transfer of sperms by the male into the female genital. Okay, so let me move to next topic. So next important heading is fertilization. So fertilization, already known heading, you will learn in lower classes or maybe in recently. So in Tamil, karuvurudal. Okay, fertilization means what? Karuvurudal. So already you know some facts. What are that means? Sperm reaches the female reproductive tract, isn't it? So finally the sperm enter into uterus, finally reaches the fallopian tube, isn't it? Okay, so the next event is fertilization. Okay, here the fusion of male and female gametes. Okay, fusion of male and female gametes. Okay, fusion of male and female gametes to form zygote is called fertilization. Zygote means it actually two nucleus, diploid nucleus. So otherwise called as a diploid zygote. Okay, so male sperm actually haploid, female egg also haploid, both are fused. So here nucleus exchanges occur. So finally the zygote is actually developed. The zygote contains 2n nucleus, diploid nucleus. So this event, the entire event is called fertilization. The fertilization means Tamil what? Karurudal. Okay, so the fusion of male and female gametes, male gamete sperm and female gamete egg, that means ova, both gametes, male gamete, female gamete, fused to form zygote finally. So it evolved, it formed a zygote. It is called fertilization. Okay, so let me move to next topic, actually cleavage. What is the next topic? Cleavage. So cleavage in Tamil pilavi perigal. What is in Tamil? Pilavi perigal. So once the zygote event is completed, zygote formation event is completed, so the zygote then enter into next stage is called cleavage. Cleavage Tamil in pilavi perigal. So here the zygote undergo rapid mitotic division. Okay, this zygote undergo rapid mitotic division. Rapid means speed, vegamaga. Mitotic division. Okay, it is a kind of division, you know, amitosis, mitosis and meiosis. So among the three, the mitotic division actually going on in cleavage. So here the zygote undergo rapid mitotic division. Rapid mitotic division, மறைமுக செல் பிரிதல் சொல்லும். மைட்டாட்டிக்னா மறைமுக செல் பிரிதல். So rapid mitotic division பயன்படுத்திட்டு, so the rapid mitotic division of the zygote which convert the single cell zygote into
multicellular, single-celled zygote into key point, single-celled zygote into a, normally zygote is a single-celled. So single-cell zygote into a multicellular, single-cell ஒற்றை செல் நிலையில் உள்ள அந்த zygote ஆனது என்னவா கன்வெர்ட் ஆகுது, converted into multicellular structure. Okay, so பல செல்களை கொண்ட அமைப்பாக மாறுகிறது. It is called blastocyst. What is the term name? Blastocyst. In Tamil, கருக்கோளமாதல். Blastocyst otherwise called as what? கருக்கோளமாதல். Okay, so once again cleavage. So the rapid mitotic division of the zygote which convert. Okay, so the mitotic division operate the zygote. Finally, the zygote convert the single celled zygote into multicellular structure called blastocyst. That means கருக்கோளமாக மாறுகிறது. அப்ப single cell zygote mitotic divisionனால multicellular blastocyst மாறுது. Okay, so let me move to the next heading. What? Implantation. Okay, next heading is what? Implantation. So implantation means கருப்பதிதல். Once the cleavage event is completed, actually finished, once the cleavage event is finished in the egg cell, finally that egg, okay, so that blastocyst carried out the implantation process. That means in Tamil கருப்பதிதல், where the blastocyst actually implanted in uterus. Okay, listen, implantation கருப்பதிதல். So finally the blastocyst move to uterus. Listen the process. Attachment of the blastocyst, this blastocyst attachments ஒட்டிக்கொள்ளுதல், attachment of blastocyst கருக்கோளம், attachment கருக்கோளம் ஒட்டிக்கொள்ளுதல், attachment of blastocyst to the uterine wall. Uterine wall னா so அந்த யூட்ரஸினுடைய உள்பகுதி எண்டோமெட்ரியத்தில் ஒட்டிக்கும். Okay, so inner part of the uterus is called endometrium. So actually the blastocyst finally move to the uterus, attached to the uterine wall. That means endometrium of the uterus. Okay, uterine wall ங்கிறது endometrium. endometriumங்கிறது வந்து அந்த யூட்ரஸ் உடைய உள்பகுதி எண்டோமெட்ரியம், அங்க போய் ஒட்டிக்குது. கருப்பையினுடைய உட்பகுதி வந்து எண்டோமெட்ரியம், அங்க ஒட்டிக்குது இந்த பிளாஸ்டோசிஸ். நெக்ஸ்ட் பிளாசன்டேஷன். So next heading is placentation. That means sixth heading placentation. Okay, so once the implantation process is completed, so next important process is placentation. Placenta formation. So in Tamil, தாய் சேய் இணைப்பித்திசு உருவாக்கம். What's the term name? தாய் சேய் இணைப்பித்திசு உருவாதல். Okay, so here in placentation, formation of placenta means தாய் சேய் இணைப்பித்திசு. So மதரையும் அந்த ஃபியூட்டஸ், அந்த குழந்தை வாரிசு ஆஃப்ஸ்பிரிங்கையும் இணைக்கக்கூடிய அந்த specialized structure பேர் என்ன? So placenta. So formation of placenta, which is the intimate connection between fetus and uterine wall of the mother. Okay, intimate, மிக முக்கியமான இணைப்பாக இருக்கிறது. ஓகே, யார் கடையில? between fetus, அந்த கருவிற்கும், fetusனா கருவிற்கும் uterine wall of the mother, அம்மாவினுடைய அந்த கருப்பினுடைய உள்சுவருக்கும் இடையில ஒரு இணைப்பு பாலமாக, முக்கிய இணைப்பு அமைப்பாக இந்த பிளாசண்டா இருக்குது. ஃபார் எக்ஸ்சேஞ்சிங் நியூட்ரியன்ஸ் ஃப்ரம், எக்ஸ்சேஞ்சிங் நியூட்ரியன்ட் மீன்ஸ் த மதர் exchange their nutrient to the growing fetus through placenta. அதாவது அம்மாவானது தாங்கிடக்கூடிய அந்த உணவுப் பொருட்களை அந்த தாய் சேய் இணைப்பித்திசு வழியாகத்தான் அந்த குழந்தைக்கு வழங்குகிறது. புரிஞ்சுங்களா? So formation of placenta, which is the intimate connection between fetus and uterine. So intimate connection அது மிக முக்கியமான, மிக நெருக்கமான கனெக்ஷன் யார் கடையில? between fetus and uterine wall of the mother. Why? For the exchange of nutrients. Okay, nutrient exchange. So next heading is gastrulation. So gastrulation in Tamil கருக்கோளமாதல். What is the Tamil name? கருக்கோளமாதல். Okay, கருக்கோளமாதல் சொல்லுவோம். மூவடுக்கு கருக்கோளமாதல். அப்போ here 3 layer formed in this event. Okay, gastrulation. The process by which blastocyst, that means கருக்கோளம், ஓரடுக்கு கருக்கோளம், process by which blastocyst is changed into gastrula with 3 primary germ layer. Okay, so here the blastocyst, okay, the blastocyst actually changed into gastrula.
Gastrula means மூவடுக்கு கருக்கோளமாக மாறுகிறது. Blastocyst is a single layer. Okay. Here, the blastocys now changed into gastrula. Gastrula means a 3-layer. What are the 3 primary germ layer? Ectoderm, endoderm, mesoderm. So these layers didn't mention here. So once again, remember it. Okay. So gastrula. So what are the important layer found in the gastrula? Ectoderm, endoderm, mesoderm. Okay. So here, process by which blastocyst ஓரடுக்கு கருக்கோளமானது changed into என்னவா மாற்றம் அடைகிறது? gastrula with அப்ப gastrula உள்ள என்ன இருக்கும்? 3 primary germ layer. 3 primary germ layer. So next heading is organogenesis, உருப்பாக்கம். What is the next heading? Organogenesis, உருப்பாக்கம்னு சொல்லுவோம். So next heading is organogenesis. Organogenesis, the event actually arises from the completion of gastrulation. Once the gastrulation event is completed, so further next important event, that important process is organogenesis. So the answer found in the heading, organ, genesis means formation. So that means organs are developed in the fetus. Okay, organs develop in the fetus. So in zoology, the heading having a answer. Okay, don't search the answer here. Heading also having a answer. Okay, organogenesis, formation of specific tissue or maybe organ and organ system from the 3 germ layer, from 3 germ layer. So formation of specific tissue, குறிப்பிட்ட திசுக்களும் organs means what is meant by organ அப்படின்னு என்ன சொல்லுவோம்? ஆர்கன்ஸ்னா உறுப்புகள். ஸோ ஃபார்மேஷனா ஸ்பெசிபிக் டிஷ்யூ, ஃபார்மேஷன் உருவாதல், ஒரு குறிப்பிட்ட திசு உருவாதல், உறுப்பு உருவாதல், அண்ட் ஆர்கன் சிஸ்டம்னா உறுப்பு மண்டலம் உருவாதல் ஃப்ரம் த 3 germ layer. 3 germ layers அப்படின்னு என்ன சொல்லும்னா 3 அடுக்கு. அப்பளை பார்த்தீங்கன்னா எக்டோடம், எண்டோடம், மீசோடம். This 3 layer develop a different kind of tissue, different kind of organ, different kind of cyst. So this system. Okay, so organogenesis means what? So formation of organ tissue or maybe organ and organ system. Okay, from 3 germ layer, 3 அடுக்குல இருந்து உருவாகிறது. So next heading is parturition. Once organogenesis process is completed, so next important event is parturition. So மகப்பேறு, குழந்தை பிறத்தல்னு சொல்லும். So parturition, expulsion of the fetus from the mother womb. Expulsion means வெளித்தள்ளல். எது வெளித்தள்ளப்படுகிறது? So here கரு வெளித்தள்ளப்படி, அந்த குழந்தை வெளித்தள்ளப்படுகிறது. எக்ஸ்பல்ஷனை வெளித்தள்ளது. எக்ஸ்பல்ஷன் ஆஃப் த ஃபியூட்டஸ்னா அந்த கரு, அந்த இளம் கரு, அந்த இளம் ஆஃப்ஸ்பிரிங். ஸோ ஃபியூட்டஸ் ஃப்ரம் த மதர் வோம்னா தாயின் கருவறையிலிருந்து அந்த ஃபியூட்டஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஆஃப்ஸ்பிரிங் வந்து எக்ஸ்பல்ஷன் வெளித்தள்ளப்படுகிறது. திஸ் இஸ் கால்ட் வாட்? திஸ் ஈவெண்ட் இஸ் கால்ட் வாட்? பார்ச்சுரிஷன். ஒன்ஸ் அகைன், எக்ஸ்பல்ஷன் ஆஃப் த ஃபியூட்டஸ் ஃப்ரம் த மதர் வோம், இட் இஸ் கால்ட் பார்ச்சுரிஷன். ஓகே, so this 9 heading come under event found in the, some important event found in the human reproductive system. Okay, so 9 heading is completed. This 9 heading repeated 5 mark question, don't forget it, mark it, study thoroughly. Next, the functions are carried out by the primary and accessory. Okay, so the functions are carried out by the above mentioned function. Okay, 9 functions. So 9 event already you are studied. So these functions are carried out by the primary and accessory, முதன்மை மற்றும் துணை reproductive organs. So துணை இனப்பெருக்க உறுப்புகளால் மேற்சொன்ன நிகழ்ச்சி அனைத்து நடைபெறுது. So let me move to next topic. So let me see the primary reproductive organ. So primary reproductive organ in female is ovary, male is testis. Okay, so the ovary is the industry of the female, to produce egg. Testis is the male reproductive part in female. This also industry to produce a sperm. Okay, so ovary produce a egg, testis produce a sperm. Okay, so ovary, testis, ovary in Tamil andagam, testis in Tamil vindagam. Okay, so testis. So these two are responsible for
production of ova and sperm respectively. Okay, so ovary produce ova, testis produce, okay, these are all very important for the production of gametes. Okay, so next, hormones secreted by the pituitary gland. Hormones secreted by the pituitary gland. Okay, so the hormones secreted by the pituitary gland and gonads. Okay, normally pituitary gland secretes some kind of hormone, gonads also secrete some kind of hormone. Gonads means what? So ovary, testis, both are commonly called as gonads. Okay, so ovary produce some kind of hormone in female, so testis produce some kind of hormone in male. Okay, so pituitary gland commonly found in both male and female, but ovary present only in male, so only in female. Same time, so testis found only in female, male. Okay, so hormones secreted by the pituitary gland, comma, gonads. So both hormones help in development of, both are help in the development of secondary sexual characteristics. Okay, so pituitary hormone, so ovary or testis hormone, both hormone help in development of secondary sexual characteristics. Secondary sexual characteristics, இரண்டாம் நிலை பால் பண்புகள் உருவாவதற்கும், மெச்சூரேஷன் ஆஃப் த ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம். ஸோ நம்மளுடைய இனப்பெருக்க மண்டலம், அந்த ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் நல்ல மெச்சூராக இருக்கு, வளர்ச்சி அடைவதற்கும், அண்ட் ரெகுலேஷன் ஆஃப் நார்மல் ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் த ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம். ஓகே, ஸோ ஒரு சாதாரணமாக நார்மலாக ஒரு ரீப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் பண்ணுவதற்கும், ஸோ ரீப்ரொடக்ஷனை ஃபங்க்ஷன் பண்ணுவதற்கும் திஸ் டூ this kind of hormone essential. Okay, so pituitary gland hormones, gonadal hormones, both are essential for the development of secondary sexual. இரண்டாம் நிலை பால் பண்பு உருவாவதற்கும், மெச்சூரேஷன் ஆஃப் த ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம், ரீப்ரொடக்ஷன் மெச்சூர் ஆவதற்கும், ரெகுலேஷன் ஆஃப் நார்மல் ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் த ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம், நார்மலாக வந்து ரீப்ரொடக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் ஆவதற்கும், ஸோ திஸ் ஹார்மோன்ஸ் ஆர் எசென்சியல். ஸோ லெட் வி மூவ் டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் accessory organ. Functions of accessory organ. Accessory organ means in Tamil துணை இனப்பெருக்க உறுப்புகள். Okay, so ovary and testis both are primary reproductive primary sex organ. So rest of the additional structure called as accessory organ. Okay, so this organ help in transport, okay, help in transport and sustain the gametes. Transport gamete வந்து அந்த ஸ்பெர்மோ எக்கவோ transport means கடத்துவதற்கும், sustain the gamete நிலையாக தக்க வைத்துக் கொள்வதற்கும், and nurture the developing offspring. ஸோ அந்த வளரக்கூடிய ஆஃப்ஸ்பிரிங் வந்து ஃபுட்டு, அதாவது உணவூட்டம் அளிப்பதற்கும், ஸோ இந்த அக்சசரி ஆர்கன் actually function பண்ணுது. So okay, once again, functions of accessory organ, it help in transport and sustain the gametes and to nurture the developing offspring. Okay, nurture அப்படின்னா உணவளித்தல், வளரக்கூடிய அந்த ஆஃப்ஸ்பிரிங் இளம் உயிரிகளுக்கு உணவளிக்கிறதையும் அக்சசரி ஆர்கன் தான் பண்ணுது. சஸ்டெயின், நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பெர்ம் எக்கை வந்து தக்க வைக்கிறதுக்கும் இந்த அக்சசரி ஆர்கன் ஹெல்ப் பண்ணுது. அதே மாதிரி எக்கவோ இல்லை ஸ்பெர்மோ டிரான்ஸ்போர்ட் ஒரு இடத்துல இருந்து கடத்துவதற்கும் accessory organ ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸோ லெட் வி மூவ் டு நெக்ஸ்ட் ஹெட்டிங், இம்பார்ட்டன்ட் ஹெட் இஸ் பார்ச்சுரிஷன் அண்ட் லாக்டேஷன். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஹெட்டிங் இஸ் பார்ச்சுரிஷன் அண்ட் லாக்டேஷன். ஸோ பார்ச்சுரிஷன் அப்படின்னா மகப்பேறு, குழந்தை பிறத்தல்னு சொல்லுவோம். லாக்டேஷன்னா பாலூட்டுதல். ஓகே, இன் தமிழ் பாருங்க, மகப்பேறு பார்ச்சுரிஷன் அப்படின்னா மகப்பேறு, பாலூட்டுதல், சரி மகப்பேறு, பார்ச்சுரிஷன்னா மகப்பேறு, குழந்தை பிறத்தல். லாக்டேஷன் அப்படின்னா பாலூட்டுதல், அந்த எவால்வ் ஆன அந்த யங் ஒன்னுக்கு உணவளித்தல், மில்க் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன சொல்லுவோம், லாக்டேஷன், பால் ஊட்டுதல்னு சொல்லுவோம். நான் உங்களை ஸோ லாக்டேஷன் மீன்ஸ் பால் ஊட்டுதல். வாட் இஸ் த டேர்ம் லாக்டேஷன்? பால் ஊட்டுதல்னு சொல்லுவோம். ஓகே, see the definition. So first parturition definition. Parturition. பார்ச்சுரிஷன் அப்படின்னா மகப்பேறுன்னு ஏற்கனவே சொன்னேன், குழந்தை பிறத்தல் அல்லது மகப்பேறுன்னு சொல்லுவோம். ஸோ பார்ச்சுரிஷன், இட் இஸ் த கம்ப்ளீஷன் pregnancy. It is the completion of pregnancy. It is completion pregnancy and giving birth to the baby. Okay, அதாவது completion pregnancy-னா pregnancy அந்த
கருவுற்ற காலம், அந்த கரு வளர்ந்த காலம் நிறைவுற்று கம்ப்ளீட் ஆயிட்டு கிவிங் பெர்த் டு த பேபி. ஸோ இளம் உயிரிகளை தோற்றுவித்தல், அதாவது இளம் உயிரிகளை அந்த ஆஃப் ஸ்பிரிங்கை இன்ட்ரடியூஸ் டு தி என்வரான்மெண்ட். ஸோ சுற்றுச்சூழலுக்கு அறிமுகப்படுத்துறது பேர் என்ன? ஸோ நம்ம வந்து பார்த்து சொல்லுவோம், இட் இஸ் தி கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் பிரெக்னன்சி அண்ட் கிவிங் பெர்த் to giving birth to the baby. It is called what? Parturition. The series of event that expel the infant. Series of event. So தொடர்ச்சியான வரிசை கிரமமான நிகழ்ச்சிகள் அந்த செயல்பாடுகளால எக்ஸ்பெல்னா வெளித்தள்ளப்படுகிறது. வாட் இஸ் எக்ஸ்பெல்? வெளித்தள்ளப்படுகிறது. எது வெளித்தள்ளப்படுகிறது? இன்ஃபேன்ட்னா அந்த குழந்தை. ஓகே, எக்ஸ்பெல்னா வெளித்தள்ளப்படுதல், இன்ஃபேன்ட்னா குழந்தை. ஸோ வரிசைகரமான நிகழ்ச்சிகளினால், ஸோ தொடர்ச்சியான வரிசையான சில ஈவெண்ட்னால இன்ஃபேண்ட் எக்ஸ்பெல். இன்ஃபேண்ட் அப்படிங்கிறது குழந்தை வெளித்தள்ளப்படுகிறது. எங்கிருந்து? ஃப்ரம் த யூட்ரஸ். From the uterus is called labor pain. Okay, labor pain, it is a kind of pain. Okay, so this pain appear at the time of delivery. Okay, so பிரசவத்தின் போதுதான் ஸோ இந்த லேபர் பெயின், பிரசவ வலி, லேபர் பெயின் பிரசவ வலி அல்லது மகப்பேறு வலின்னு சொல்லுவோம், உருவாகிறது. ஓகே, ஸோ த சீரீஸ் ஆஃப் ஈவெண்ட் தட் எக்ஸ்பெல், த சீரீஸ் ஆஃப் தொடர்ச்சியான நிகழ்ச்சியை நடைபெற்று இன்ஃபேண்ட் எக்ஸ்பெல் வெளித்தள்ளப்படுகிறது, அந்த குழந்தை வெளித்தள்ளப்படுகிறது. எங்கிருந்து? ஃப்ரம் த யூட்ரஸ், கருப்பையிலிருந்து வெளித்தள்ளப்படுகிறது. ஸோ இந்த என்டையர் ஈவெண்ட் இஸ் கால்ட் லேபர் பெயின், மகப்பேறு வலி அல்லது பிரசவ வலி என்கிறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் அனதர் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் heading is Braxton-Hicks contraction. What is the heading? Braxton-Hicks contraction. Braxton-Hicks சுருக்கம். So Braxton-Hicks contraction. Throughout pregnancy, the uterus undergo periodic episodes of weak and strong contraction. Okay, so this contraction is called Braxton-Hicks contraction, lead to false labor. Okay, அதாவது பீரியாடிக் அப்படின்னா அந்த வீக்லி ஒன்ஸோ, ஸோ 15 டேஸ்க்கு ஒன்ஸாக என்ன பண்ணும்னா ஒரு தொடர்ச்சியான ஒரு எபிசோடா, ஒரு தொடர்ச்சியான ஒரு நிகழ்வாக என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது ப்ரெக்னென்ட் உமனில் த்ரோட் ப்ரெக்னன்சி, சரிங்களா? த்ரோட் ப்ரெக்னன்சினா அந்த கருவுற்ற காலம் முழுவதும் யூட்ரஸ் அண்டர்கோ, யூட்ரஸ்னா கருப்பை, ஸோ கருவுற்ற காலம் முழுவதும் யூட்ரஸ் அண்டர்கோ, அந்த கருப்பையானது என்ன பண்ணும்னா பீரியாடிக் எபிசோட் ஆஃப் வீக்லி ஒன்ஸ் என்ன பண்ணும்னா ஸ்ட்ராங் கான்ட்ராக்ஷன், ஸோ ஒரு வலிமையான சுருக்கத்தை கொடுக்கிறது. ஸோ திஸ் கைண்ட் ஆஃப் கான்ட்ராக்ஷன் இஸ் கால்ட் பிராக்ஸ்டர்-ஹிக் சுருக்கங்கள், பிராக்ஸ்டர்-ஹிக் கான்ட்ராக்ஷன். ஓகே, ஸோ லீட் டு ஃபால்ஸ் லேபர், இது பொய்யான பிரசவ வலியாக அழைக்கப்படுகிறது. வாட்ஸ் த டேம் நேம்? பொய்யான பிரசவ வலியாக அழைக்கப்படுகிறது. ஓகே, ஸோ ஒரு ஃபீமேல் வந்து ப்ரெக்னென்ட் ஆகிட்டாங்கன்னா, ஸோ கிட்டத்தட்ட அந்த 10 மந்த்துக்கு இன்பிட்வீன் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ஒரு வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து யூட்ரஸ் என்ன பண்ணும்னா ஒரு ஸ்ட்ராங் கான்ட்ராக்ஷன், ஒரு தன்னைத்தானவே, ஓகே, செல்ஃபாக வந்து அந்த யூட்ரஸ் வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆகுது. அந்த கான்ட்ராக்ட்னால கொஞ்சம் லைட்டாக பெயின் வரும். அந்த பெயின் பேர் ஃபால்ஸ் பெயின், ஃபால்ஸ் லேபர் பெயின் சொல்லுவோம், பொய்யான பிரசவம் என்போம். ஸோ லெட் மீ மூவ் டு எஸ் த ப்ரெக்னன்சி ப்ரோக்ரஸ். ஓகே, ஸோ ப்ரெக்னன்சி அப்படியே தொடர்ச்சியாக போயிட்டே இருந்துச்சுன்னா, எஸ் த ப்ரெக்னன்சிஸ் ப்ரோக்ரஸ் இன்க்ரீஸ் இன் ஏஸ்ட்ரோஜன். அப்போ ப்ரெக்னன்சி அப்போ இன்க்ரீஸ் இன் அதிகரித்தல், ஸோ ஈஸ்ட்ரோஜன் லெவல் அதிகரிக்குது. ஸோ இன்க்ரீஸ் இன் ஈஸ்ட்ரோஜன் கான்சன்ட்ரேஷன் ப்ரொமோட் யூட்ரைன் கான்ட்ராக்ஷன். ஸோ இதனால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யூட்ரைன் வந்து, ஸோ தட் மீன்ஸ் யூட்ரஸ் ஏபிள் டு கான்ட்ராக்ட். ஓகே, ஸோ எஸ் த ப்ரெக்னன்சி ப்ரோக்ரஸ் இன்க்ரீஸ் இன் ஈஸ்ட்ரோஜன் concentration, finally the estrogen increased estrogen promotes uterine contraction. Okay, so let me move to next explanation. So once the pregnancy progress, so automatically the hormone estrogen level is increased. So increased estrogen promote the uterine contraction. Okay, so this uterine contractions facilitate, okay, this uterine contract facilitate molding of the fetus. Okay, this uterine contraction, this இந்த கருப்பை சுருக்கமானது facilitate என்னத்தை உருவாக்குதுன்னா molding of the fetus. Okay, so fetusக்கு ஒரு சரியான வடிவம் கிடைக்குது, molding of the fetus, and also bring out the downward movement of the fetus. So அந்த கருப்பை சுருக்கம் அடைகிறதுனால
ஒன்று மோல்டிங் ஆஃப் த ஃபியூட்டஸ் வந்து மோல்ட் ஆகுது, தென் ஃபாலோட் பை டவுன்வேர்டு மூவ்மெண்ட் ஆஃப் த ஃபியூட்டஸ். ஃபியூட்டஸ் வந்து கீழ் நோக்கி, கருப்பையின் கீழ் நோக்கி நகர்கிறது, டவுன்வேர்டு மூவ்மெண்ட் ஆஃப் த ஃபியூட்டஸ். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஹெட்டிங் இஸ் neurohumoral reflex or fetal ejection reflex. Neurohumoral reflex or uh, fetal ejection reflex or Ferguson reflex. Okay, so neurohumoral reflex or fetal ejection reflex or Ferguson reflex. அதாவது தமிழ் என்ன சொல்லணும்னா நியூரோஹியூமோரல் அன்னிச்சி செயல் அல்லது ஃபியூட்டல் எஜெக்ஷன் ரெஃப்ளெக்ஸ், அதாவது கரு வெளித்தள்ளல், பாரு, கரு வெளித்தள்ளல் அன்னிச்சை செயல்னு சொல்லுவோம், அல்லது ஃபெர்குசன் அன்னிச்சி செயல்னு சொல்லுவோம். பெர்குசன் அன்னிச்சைன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, புரியுங்களா? ஸோ இப்போ என்ன சொல்கிறோம் பாருங்க. ஸோ நியூரோஹியூமோரல் அன்னிச்சி செயல், கரு வெளித்தள்ளல் அன்னிச்சி செயல் அல்லது பெர்குசன் அன்னிச்சி செயல்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ திஸ் த்ரீ ஆர் சேம் கான்டென்ட். So neurohumoral reflex or fetal ejection reflex or both are same meaning. Okay, so these three uh, terms are same terms. Okay, the descent of the fetus. Descent means descent அப்படின்னா கீழே இறங்கப்பட்ட fetus. The descent of the fetus causes. அப்போ அந்த fetus கருப்பினுடைய கீழ்ப்பகுதியில் இறங்கி இருக்குது இல்லைங்களா? So the descent of the fetus cause. அப்படி கீழே இறங்கின அந்த கரு, அந்த fetus என்ன பண்ணும்னா cause டயலேஷன். டயலேஷன்னா விரிவடை செய்தல், சரிங்களா? தளர்வடை செல், விரிவடை செல். டயலேஷன் ஆஃப் த, டயலேஷன் ஆஃப் த, எதை டயலேட் பண்ணுது? டயலேஷன் ஆஃப் த செர்விக் ஆஃப் த யூட்ரஸ். செர்விக்ஸ் ஆஃப் த யூட்ரஸ் அப்படின்னா, செர்விக்ஸ் ஆஃப் த யூட்ரஸ்னா அந்த கருப்பையினுடைய பிகினிங் பார்ட்டை வந்து செர்விக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். கருப்பையினுடைய அந்த தொடக்க பகுதி செர்விக்ஸ், அதாவது கருப்பையின் கருப்பையின் வாய்ப்பகுதியின் கழுத்து பகுதி, கருப்பையின் வாழ்ப்பு. ஸோ திஸ் டெசன்ட் ஆஃப் த ஃபியூட்டஸ், இந்த மாதிரி அந்த கீழே இறங்கப்பட்ட ஃபியூட்டஸ் ஆனது காஸ் என்னத்தை பண்ணும்னா, அந்த கீழே ஏற்கனவே கீழே அந்த காஸ் என்ன பண்ணுது? டயலேஷன். டயலேஷனை விரிவடைச்சது. டயலேஷன் ஆஃப் த காஸ், டயலேஷன் ஆஃப் த செர்விக்ஸ் ஆஃப் த யூட்ரஸ். செர்விக்ஸ் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் த பிகினிங் பார்ட் ஆஃப் த யூட்ரஸ். கருப்பையின் அந்த பிகினிங் தொடக்க பகுதி வந்து செர்விக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். செர்விக்ஸ் அப்படிங்கிற கழுத்து பகுதி, யூட்ரஸனுடைய கருப்பையின் கழுத்து பகுதி, யூட்ரஸ் செர்விக்ஸ். அதை டயலேட் பண்ணுது. கூடவே வெஜனல் கெனால், ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் கெனால் சொல்லும்ல, ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட். ஸோ அதில் இருக்கிற கெனாலையும் டயலேட் பண்ண வைக்குது. ஸோ ரிசல்ட்டிங் இதனால் என்ன நடக்குதுன்னா, ரிசல்ட்டிங் இதனால் என்ன நடக்குதுன்னா, ரிசல்ட்டிங் இன் ஏ நியூரோஹியூமோரல் ரெஃப்ளெக்ஸ். இதனால் என்ன ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா நியூரோஹியூமோரல் ரெஃப்ளெக்ஸ் ஆர் ஃபியூட்டல் எஜெக்ஷன் ரெஃப்ளெக்ஸ். நியூரோஹியூமோரல் அன்னிச்சி செயல் அல்லது ஃபியூட்டல் எஜெக்ஷன் ரெஃப்ளெக்ஸ், கரு வெளித்தள்ளல் அன்னிச்சி செயல் அல்லது ஃபெர்குசன் ரெஃப்ளெக்ஸ், ஃபெர்குசன் அன்னிச்சி செயல் உருவாகிறது. ஓகே, அப்போ கரு வந்து ஃபர்ஸ்ட் கீழே வருது. கரு என்ன, அது டெசன்ட், கீழே வருது, சரிங்களா? ஈஸ்ட்ரோஜன் ப்ராசஸ்னால கீழே வருது. கீழே வர்றதுனால அந்த கரு அடுத்து என்னத்தை ஃபார்ம் பண்ணுது? காசஸ் டைலேஷன் ஆஃப் த செர்விக்ஸ் ஆஃப் த யூட்ரஸ். யூட்ரஸுடைய அந்த செர்விக்ஸ் பகுதியை டைலேட், விரிவடை செய்து, கூடவே ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் கூட அந்த கெனாலையும் என்ன பண்ணுது? டைலேட், விரிவடை செய்கிறது. ஸோ இதனால நம்மளுக்கு என்ன ஃபார்ம்? நியூரோஹியூமோரல் ரெஃப்ளெக்ஸ் அல்லது ஃபியூட்டல் ரிஜெக்ஷன் ரெஃப்ளெக்ஸ் அல்லது ஃபெர்குசன் ரெஃப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. So this reflex, fetal ejection reflex or Ferguson reflex or humoral reflex, இந்த reflex ஃபார்ம் ஆன உட்பட அடுத்து என்ன நடக்கும்னா, this initiate the secretion of oxytocin. ஓகே, அடுத்து அந்த ரெஃப்ளெக்ஸ் எதை ஸ்டிமுலேட் பண்ணும்னா ஆக்சிடோசின். ஆக்சிடோசின் is a kind of hormone. Second, neurohypophysis. Okay, so the neurohypophysis is the part of pituitary gland. Pituitary gland having two parts. One is adenohypophysis, otherwise called as anterior pituitary. So neurohypophysis, otherwise called as posterior pituitary. The posterior pituitary neurohypophysis secrete a hormone. Important hormone is oxytocin. So this hormone doing a which in turn brings about powerful contraction of the uterine muscle. ஓகே, ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணும்னா, இது பவர்ஃபுல் கான்ட்ராக்ஷனை கொண்டுட்டு வருது. அதான் அந்த ஆக்சிடோசின் என்ன, திஸ் ப்ரொடியூஸ்டு ஆக்சிடோசின் ரீச்சஸ் த யூட்ரஸ் கருப்பை சென்றடைகிறது, யூட்ரஸ். ஸோ eventually it stimulate the endometrium of the uterine muscle.
ஓகே. ஸோ அந்த கருப்பையின் உள்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த எண்டோமெட்ரியத்தில் இருக்கக்கூடிய யூட்ரைன் மசில்ஸ், சரிங்களா, அந்த கருப்பை தசைகளை சுருங்க செய்கிறது. ஸோ பவர்ஃபுல் கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் த யூட்ரைன் மசில். ஸோ இட் காஸ், so the intern initiate or bring about powerful contraction of the uterine. Powerful contraction of the uterine muscles leads to expulsion of the baby. இது என்ன நடக்கும்? எக்ஸ்பல்ஷன் ஆஃப் த பேபி. பேபி வந்து ஸோ வெளியே எக்ஸ்பெல் ஆகுது, சரிங்களா. அப்போ நியூரோ ஹைப்போபஸ்லேருந்து ஆக்சிடோசின் ரிலீஸ் ஆகுது. அந்த ப்ரொடியூஸ் ஆன ஆக்சிடோசின், ஸோ அந்த ப்ரொடியூஸ் ஆன ஆக்சிடோசின் என்ன பண்ணுது? ஸோ அந்த யூட்ரஸில் இருக்கக்கூடிய யூட்ரைன் மசில்ஸ், யூட்ரஸ் கருப்பையில் இருக்கக்கூடிய அந்த கருப்பை மசில் யூட்ரைன் மசில்ஸை கான்ட்ராக்ட் பண்ண வச்சு, ஸோ த கான்ட்ராக்ஷன் லீட்ஸ் டு எக்ஸ்பல்ஷன் ஆஃப் த பேபி. எக்ஸ்பல்ஷன் வெளித்தள்ளப்படுகிறது, பேபி வெளித்தள்ளப்படுகிறது. எது வழியாக வெளித்தள்ளப்படுகிறது? த்ரோ த பெர்த் கனால். ஃபீமேல் இருக்கக்கூடிய அந்த பிறப்பு கால்வாய், ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்ஷன் பிறப்பு கால்வாய், பெர்த் கனால் வழியாக வெளியே வருது. ஸோ திஸ் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் இஸ் கால்ட், இந்த மாதிரி தொடர்ச்சியாக நடக்கூடிய நிகழ்ச்சிகளை என்ன சொல்லும்னா, இட் இஸ் கால்ட் பார்ச்சுரிஷன். ஓகே, மகப்பேறு அல்லது பிரசவம் என்கிறோம். குழந்தை பிறப்பு அல்லது பிரசவம் அல்லது பார்ச்சுரிஷன், மகப்பேறு என்கிறோம். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் another important hormone is relaxin. Another important one hormone is relaxin. Okay, relaxin. So the heading having a answer, explanation are also found in the heading. Okay, relaxin. Relaxin is a hormone. It is a, these are also a kind of hormone secreted by, who secrete, which one is secrete? Relaxin hormone secreted by the two part in female body. One is placenta. One is placenta, that means தாய் சேய் இணைப்பு திசு. ஒன்று தாய் சேய் இணைப்பு திசு ரிலாக்ஸின் ஹார்மோன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஸோ செகண்ட் ஒன் இஸ் செக்ரெட்டட் பை corpus luteum. Corpus luteum is a kind of structure. It evolved from the, once the ovulation is finished, that means mature egg released from the graphene follicle. Graphene follicle is a kind of structure, so it surround the egg. So if the egg is released from the graphene follicle, after that empty graphene follicle converted into corpus luteum. It is a temporary endocrine gland, corpus luteum. This corpus luteum also release a relaxin hormone. So what are the two structure release a relaxin hormone? One is placenta. One is placenta, placenta, தாய் சேய் இணைப்பு திசு. Second one is corpus luteum. So these two structure release a relaxin. So next, role of relaxin. So it promote, so the relaxin hormone promote parturition by relaxing the pelvic joint. சரிங்களா, என்ன பண்ணுதுன்னா இது வந்து குழந்தை பிறப்பை தூண்டி விடுகிறது. எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பை ரிலாக்ஷன், ரிலாக்ஷனை தளர்வடை செய்து, லூஸாக பண்ணி வருது, தளர்வடை செய்தல். ரிலாக்ஸிங் த பெல்விக் ஜாயிண்ட். பெல்விக் ஜாயிண்ட் அப்படின்னா நம்ம இடுப்பு பகுதி மூட்டுக்கள் இருக்குல்ல, இடுப்பு பகுதியில் கூடிய பெல்விக், ஹிப் ரீஜனுக்குரிய ஜாயின்ஸ் இருக்குல்ல, மூட், அதை விரிவடைய செய்கிறது, தளர்வடைய செய்கிறது. ஸோ பார்ச்சுரிஷன் என்ன பண்ணுது? இட் ப்ரொமோட் பார்ச்சுரிஷன். ஸோ ரிலாக்ஸின் ஹார்மோன் ப்ரொமோட்னு தூண்டிவிடுது, பிரசவத்தை தூண்டி விடுகிறது. எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பை ரிலாக்ஸிங் த பெல்விக் ஜாயிண்ட். சரிங்களா, இடுப்பதில் கூடிய அந்த மூட்டுக்களை தளர்வடைய விரிவடைய செய்கிறது. ஓகே. ஸோ கூட அது மட்டும் இல்லாமல், அண்ட் பை டயலேஷன் ஆஃப் த செர்விக்ஸ். செர்விக்ஸ் இட்ஸ் த பிகினிங் பார்ட் ஆஃப் த யூட்ரஸ். யூட்ரஸினுடைய அந்த பிகினிங் பார்ட், தொடக்க பகுதி இருக்குல்ல, செர்விக்ஸ், அந்த கழுத்து பகுதி, யூட்ரஸ் கருப்பையினுடைய அந்த தொடக்க பகுதி, அந்த கழுத்து பகுதி வந்து விரிவடை செய்கிறது. டயலேஷன் ஆஃப் யூட்ரஸ் வித் கண்டினியூட் கான்ட்ராக்ஷன். ஸோ இப்போ தொடர்ச்சியாக வந்து கான்ட்ராக்ஷன் நடக்குது அந்த இடத்துல. ஓகே, வாட் ஆர் த டூ இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த ரிலாக்ஸின்? ஸோ இட் ப்ரொமோட் பார்ச்சுரிஷன் பை ரிலாக்ஸிங் த பெல்விக் ஜாயிண்ட். Okay, and by dilation. Second one is dilation of the cervix with continued powerful contraction. So தொடர்ச்சியான பவர்ஃபுல் சக்தி வாய்ந்த கான்ட்ராக்ஷனால சுருங்க வச்சு அதை வந்து இதை டயல் பண்ணுது. ஸோ ஃபைனலி amnion rupture. So actually the fetus is surrounded by, fetus is protected by three pouch, three covering. So amnion, chorion, allantois. Amnion, chorion, allantois. So these three protective covering found in the embryo, that means fetus. So among the three, so amnion is the outermost covering. So okay, so here the during parturition, amnion pouch
Amnion is rupture. Amnion உடைகிறது. And the amniotic fluid. So the amnion contain amniotic fluid. Amniotic திரவம் உள்ளிருக்கிறது. Amniotic fluid flows. வெளியே வருகிறது. Out through எது வெளியே வருகிறது? Through the vagina. So female reproductive part. Female reproductive part. சரிங்களா? பெண் இனப்பெருக்க மண்டலத்தில் வெளியே வருது. Through a vagina. Followed by fetus. So amniotic fluid once released. Then followed by fetus also expelled. Fetus வெளித்தள்ளப்படுகிறது. The so here the parturition, childbirth is over. After that, the female contains some waste material. What are the waste material means? Listen here. Placenta, it is a kind of waste. தாய்சேய் இணைப்பு திசு. Placenta along with the remains of the umbilical cord. Okay, what are that? Placenta along with the remains of the umbilical cord. Okay, so placenta தாய்சேய் இணைப்பு திசு அதனுடன் remains of the umbilical cord. Remains அப்படின்னா எச்சங்கள், அம்பிளிக்கான தொப்புள் கூடி எச்சங்கள், இந்த ரெண்டுமே வேஸ்ட். பிளாசண்டாவும் remains of the umbilical cord. So both are waste. எப்போ வேஸ்டாக மாறுது? கால் ஆஃப்டர் பர்த், குழந்தை பிறந்ததுக்கு பின்னாடி. ஈஸ் எக்ஸ்பெல்டு அவுட், எக்ஸ்பெல் வெளித்தள்ளப்படுகிறது. அவுட் ஆஃப்டர் டெலிவரி. ஸோ குழந்தை பிறந்ததுக்கு பின்னாடி ஸோ அந்த பிளாசண்டா வேஸ்ட்டும் அம்பிளிக்கல் கார்டுடைய ரிமைன்ஸ், அம்பிளிக்கல் கார்டுடைய எச்சங்களும் ஆஃப்டர் த பர்த், குழந்தை பிறந்ததுக்கு முன்னாடி எக்ஸ்பெல்டு வெளியேற்றப்படுகிறது. ஓகே, ஸோ திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் ஓவர். Okay, next process is lactation. What is the next process? Lactation. Okay, so the child seeing the environment, isn't it? Child actually observe the environment. That means சுற்றுச்சூழலை பார்க்குது. Once the child is expelled out, the child required nutrient food, isn't it? So that need sufficient food. Okay, so the sufficient food taken through a lactation. சரிங்களா? அந்த சத்தான உணவு எதிலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது? Lactation. So lactation means பாலூட்டுதல்னு தமிழ் சொல்லும். What is the term name? Lactation. பாலூட்டுதல். So parturition is completed. Next important event is lactation, பாலூட்டுதல். Lactation is the production of milk. What is mean by lactation? Lactation is the production of milk. Milk உற்பத்தி செய்தல். பாலூட்டுதல் என்பது மில்கை உற்பத்தி செய்தல். ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் மில்க் யார் உற்பத்தி பண்றா? பை மெமரி கிளாண்ட். மெமரி கிளாண்ட்னா பால் சுரப்பி. ஸோ ஈச் மேமல்ஸ் ஹேவ் மெமரி கிளாண்ட். ஓகே, ஸோ த மெமரி கிளாண்ட் டெலிவரி எ மில்க் ஆர் ப்ரொவைட் ஆர் இட் ரிலீஸ் எ மில்க். ஓகே, ஸோ ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் மில்க் பை memory gland. So memory gland produce a milk. Okay, the memory gland show changes during. So இந்த memory gland என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா show changes. So memory gland அடிக்கடி changes நடந்துட்டே இருக்குமாமா. எப்பன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பால் சுரப்பில் சேஞ்ச் நடக்குதாம். The memory gland show changes during every menstrual cycle. So ஒவ்வொரு menstrual cycle அப்ப என்ன ஆகுது? சேஞ்ச் நடக்குது. During pregnancy and lactation. So பாலூட்டும் காலத்திலும், ஸோ ப்ரெக்னன்சி மீன்ஸ் ஸோ அந்த கருவுற்ற காலத்திலும் ஸோ மெமரிகளுடைய அந்த இது வந்து சேஞ்சஸ் ஆகுதுன்னு சொல்றது. மெமரி கிளாண்ட் ஷோ சேஞ்சஸ் டியூரிங் பிரெக்னன்சி அண்ட் லாக்டேஷன். ஓகே, ஸோ இன்க்ரீஸ் லெவல் ஆஃப் ஈஸ்ட்ரோஜன் அண்ட் ப்ரொஜெஸ்ட்ரான். So increase the level of estrogen, progesterone, those are hormones. Okay, so progesterone, estrogen and human placental lactogen, these three hormone increase in female body. Okay, so toward end of pregnancy, சரிங்களா? ஸோ toward end of pregnancy வந்து முடிவுக்கு வரும்போது, சரிங்களா, பேபி மெச்சூர் ஆயிடுச்சு, அப்போ பிரெக்னன்சி எண்டுக்கு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா 3 ஹார்மோன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஃபீமேல் பாடியிலன்னு பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ வாட் ஆர் தட் ஹார்மோன்? ஸோ ஈஸ்ட்ரோஜன், progesterone, human placental lactogen, HPL. These 3 hormone gradually increase in female body at the end of the pregnancy. Okay, so these 3 hormones stimulate the hypothalamus. So hypothalamus is a part of brain. Okay, it stimulates the hypothalamus. So hypothalamus brain பகுதியை தூண்டுது. So automatically which one is released? Prolactin releasing factor. So prolactin விடுவிக்கும் காரணி உற்பத்தி ஆகிறது. So hypothalamus அந்த 3 ஹார்மோன் தூண்டுது. ரெண்டாவது தூண்டப்பட்ட hypothalamus வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு ஃபேக்டர், ஒரு ஹார்மோன் லைக் ஃபேக்டர் ரிலீஸ் பண்ணுது. அதுக்கு பேர் என்ன? prolactin releasing factor. அதுக்கு பேர் என்ன? prolactin releasing factor ரிலீஸ் பண்ணுது. இதோட ரோல் என்னன்னு பாரு. ஆஃப்டர் தட்
the anterior pituitary responds by secreting prolactin. Okay, so the hypothalamus release a prolactin releasing factor. So this prolactin releasing factor then reaches the pituitary gland. Okay, the particularly anterior pituitary reaches the anterior pituitary, that means adenohypophysis. So automatically adenohypophysis anterior pituitary stimulated anterior pituitary secrete another one hormone is called what? Prolactin. What is the hormone name? Prolactin. What is the hormone name? Prolactin. What is the hormone name? Prolactin. So the induced promoted pituitary gland secrete a prolactin. So the prolactin which play a major role in lactogenesis. So the prolactin carry the lactogenesis. So lacto means milk, genesis formation. So milk formation process carried out பண்ணுது. Okay, so process is completed. Next, oxytocin. So another important hormone is oxytocin. So oxytocin carried the let down reflex. Okay, so நிர்பந்த அனிச்சை செயலை கொண்டு வருகிறது. Let down, very very important 3 mark ma note it. Okay, so the actual ejection of milk from the alveoli of the mammary gland. Okay, normally mammary gland having alveoli. Alveoli is a small microscopic structure. So the mammary gland pal surapi contain alveoli. Mammary gland contain alveoli. So that alveoli having milk. So the milk expelled out from the alveoli by the action of oxytocin. புரியுதுங்களா என்ன சொல்றாங்கன்னு? அதாவது மெமரி கிளாண்டுக்குள்ள ஆல்வியோலை இருக்குது, அந்த ஆல்வியோலைக்குள்ள மில்க் இருக்குது. அந்த மில்க் வந்து ஆல்வியோலையிலேருந்து வெளியே வரணும்னா அதை வந்து யாரு கான்ட்ராக்ட் சுருங்கணும், அதை யாரு சுருங்க வைக்கணும்? ஸோ ஆக்சிடோசின் ஹார்மோன் என்ன பண்ணும்னா அந்த ஆல்வியோலையை சுருங்க வச்சு உள்ளுக்கிற மில்கை வெளியேற்றுது, எக்ஸ்பெல் பண்ணுது. ஓகே, ஸோ டியூரிங் திஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன். நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் இஸ் டியூரிங் லாக்டேஷன். ஓகே, அந்த பாலூட்டுதல் காலத்தில் ஆக்சிடோசின் ஆல்சோ ஸ்டிமுலேட். ரெண்டாவது ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுதுன்னா ஆல்சோ ஸ்டிமுலேட். வேற என்னத்தை தூண்டுதுன்னா ரீசன்ட்லி எம்ப்டட் யூட்டஸ். சரிங்களா? ஸோ சமீபத்தில் காலியான, அதாவது காலியாக உள்ள யூட்ரஸை அதாவது சுருங்க வைக்குது. ரீசன்ட்லி எம்பட்டட் யூட்ரஸ் டு கான்ட்ராக்ட் ஹெல்பிங் இட் டு ரிட்டர்ன் டு த ப்ரீ பிரெக்னன்சிஸ். ஒரு ஃபீமேல் பாடியில் ஸோ பிஃபோர் பிரெக்னன்சி, சரிங்களா? ஸோ கருவுறுதலுக்கு முன்னாடி ஒரு யூட்ரஸ், அதாவது கருப்பை எப்படி இருந்துச்சோ அந்த சைஸுக்கு குழந்தை பிறந்ததுக்கு பின்னாடியும், ஸோ ஆஃப்டர் த டெலிவரி அந்த யூட்ரஸ் அந்த சைஸு கொண்டுட்டு வர ஹார்மோன் இது ஆக்சிடோசின் கொடுத்துருக்கான் பார். டியூரிங் லாக்டேஷன், அந்த பாலூட்டு காலத்தில் ஆக்சிடோசின் ஆல்சோ ஸ்டிமுலேட். ஆக்சிடோசின் ரெண்டாவது ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுதுன்னா ஸ்டிமுலேட் த ரீசன்ட்லி எம்பட்டட் யூட்ரஸ். சமீபத்தில் பேபி வெளியேற்றப்பட்ட அந்த காலியான யூட்ரஸை கான்ட்ராக்ட் சுருங்க செய்து ஹெல்பிங் இட் டு ரிட்டர்ன் டு என்ன உதவி பண்ணுது? ரிட்டர்ன் டு ப்ரீ பிரெக்னன்சிஸ். ஸோ அந்த அதே ஃபீமேல் வந்து பிரெக்னென்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த யூட்ரஸ் என்ன சைஸ் இருந்துச்சோ அந்த சைஸ் கொண்டு நிறுத்துது. திஸ் த மேஜர் 2 ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சுவலி 3 மார்க் கொஸ்டின். ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் மில்கை வந்து மெமரி கிளாண்ட் வெளியேற்றுது. ரெண்டாவது ஃபங்க்ஷன் அந்த நார்மலாக ஒரு யூட்ரஸ் சைஸ் எப்படி இருக்குமோ அந்த சைஸு கொண்டு வருது. ஸோ நெக்ஸ்ட் another important is colostrum. So next heading is colostrum. Colostrum அப்படிங்கிறது வந்து சீம்பால். When they released after the childbirth, the mammary gland secrete a kind of yellowish fluid is called what? Colostrum. சீம்பால் சொல்லுவோம். The mammary gland secrete a, சரிங்களா? The female mammary gland secrete yellowish அப்படின்னா ஸோ அந்த மஞ்சள் நிற அந்த லிக்விடு பேர் என்ன, ஃப்ளூயிடு பேர் என்ன? கொலஸ்ட்ரம், சீம்பால் சொல்லுவோம். டியூரிங் தி இனிஷியல் ஃபியூ டேஸ், அது தொடர்ச்சி ஒரு 3 நாளைக்கு மட்டும்தான் கொலஸ்ட்ரங்கிற ஃபார்மேட்டில் வரும், அதாவது சீம்பால்ங்கிற ஃபார்மேட்டில் வரும் கொலஸ்ட்ரம். டியூரிங் தி இனிஷியல் ஃபியூ டேஸ் ஆஃப்டர் பார்ட்டிஷன், குழந்தை பிறகு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 3 டேஸ் மட்டும் எல்லோஸ் கலராக வரும். நெக்ஸ்ட் டாபிக், இட் ஹேஸ் லெஸ் கொலஸ்ட்ரம் கண்டைன் லெஸ் லாக்டோஸ் தேன் மில்க். மில்கை கம்பேர் பண்ணுற கொஞ்சமாக லாக்டோஸ் இருக்குது. அண்டு ஆல்மோஸ்ட் நோ ஃபேட். நோ ஃபேட் மீன்ஸ் இங்கே ஃபேட்டே கிடையாது, இதில் ஃபேட் இல்லை. அப்போ லாக்டோஸ் கம்மியாக இருக்குது, ஃபேட் சுத்தமாக இல்லை. ஓகே, பட் இட் கண்டைன்ஸ் மோர் ப்ரோட்டீன். இதில் நிறையா ப்ரோட்டீன் இருக்குது, விட்டமின் ஏ இருக்குது, மினரல்ஸ். ஓகே, ஸோ வாட் ஆர் த காம்பனன்ட்ஸ் ஆக்சுவலி ஹை? ப்ரோட்டீன்ஸ், விட்டமின் ஏ, மினரல்ஸ் ஆர் மோர், found as more, but lactose is less, fat is absent. Okay, so these are the component of colostrum. Next,
colostrum also rich in Ig antibody. So colostrum contain another one kind of antibodies. Antibodies are kind of molecules. It provoke immune response. Okay, it carry the immune response. நம்ம உடம்புல நோய் தடுப்பாற்றலை தரக்கூடிய கிருமிகளை கொல்லக்கூடிய ஒரு மாலிகூல்ஸ் தான் ஆன்டிபாடின்னு சொல்லுவோம். அது எந்த வகையான ஆன்டிபாடின்னு பார்த்தீங்கன்னா இம்யூனோகுளோபுலின் ஏ ஆன்டிபாடிஸ், ஐஜி ஆன்டிபாடின்னு சொல்லுவோம். இந்த ஆன்டிபாடி கொலஸ்ட்ரத்தில் நிறையா இருக்குது. ஸோ திஸ் ஆன்டிபாடி ஹெல்ப் டு ப்ரொடெக்ட் த இன்ஃபேண்ட். ஸோ இந்த ஆன்டிபாடி எனத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னா ப்ரொடெக்ட் த இன்ஃபேண்ட். இன்ஃபேண்ட் குழந்தை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது. எதுலேருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது? டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்ட். ஸோ அந்த குழந்தையினுடைய உணவு மண்டலத்தை பாதுகாக்கிறது. எதிலிருந்து பாதுகாக்குது? பாக்டீரியா இன்ஃபெக்ஷன், அதாவது பாக்டீரியா நோய் தொற்றிலிருந்து அந்த குழந்தையினுடைய உணவு மண்டலத்தை பாதுகாக்கிறது. யார் பாதுகாக்கிறா? ஸோ ஐஜிஏ ஆன்டிபாடி. நெக்ஸ்ட் பிரெஸ்ட் மில்க், அதாவது அந்த பால் சுரப்பிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த மெமரிகளிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த மில்க்கு இஸ் ஐடியல் ஃபுட் ஃபார் இன்ஃபேண்ட். ஐடியல் ஃபுட்னா ஒரு சரிவிகித உணவாக உள்ளது. யாருக்கு? இன்ஃபேண்ட். எஸ் இட் contains all constituent. இதில் வந்து எல்லா உணவுப் பொருட்களும் எல்லா சத்துக்கள் நிறைந்துள்ளது. இன் சூட்டபிள் கான்சன்ட்ரேஷன், சரியான பொருத்தமான விகிதத்தில் நிறைந்துள்ளது. ஸோ அண்ட் இஸ் ஈஸிலி டைஜஸ்டபிள். சரிங்களா? ஈஸிலினா மிக விரைவாக செரிமானம் அடையக்கூடியது. அப்போ என்ன சொல்றாங்க? பிரெஸ்ட் மில்க், தாய்ப்பாலானது, ஸோ அந்த மெமரி கிளாண்ட் கிடைக்கக்கூடிய மில்கானது ஐடியல் ஃபுட், சரியான உணவாக இருக்குது. யாருக்கு? உணவுக்கு. யாருக்கு? குழந்தைக்கு இருக்கிறது. எஸ் இட் கண்டைன், இதில் என்னக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல் கான்ஸ்டிட்யூன்ட்ஸ் இன் சூட்டபிள் ப்ரொபோர்ஷன், எல்லா பொருட்களுமே சரிவிகித அளவில் சூட்டபிள் பொருத்தமான அளவில் இருக்குது. ஸோ அது வந்து ஈஸிலி டைஜஸ்டபிள், குயிக்காக என்னாகும். இட் இஸ் ஃபுல்லி சஃபிஷியன்ட் டில் அபவுட் 6 months. கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபுல்லி சஃபிஷியன்ட். ஸோ சரிவிகித உணவாக, ஃபுல்லி சஃபிஷியன்ட் சரிவிகித உணவாக இருக்குது. வேற எந்த அடிஷனல் ஃபுட்டும் தேவையில்லை. எத்தனை மாதத்துக்கு? ஜஸ்ட் 6 months. சரிங்களா? குழந்தை பிறந்ததுலேருந்து 6 மாதத்து வரைக்கும் அந்த மதர் மில்க், பிரெஸ்ட் மில்கே போதும். அதே சஃபிஷியன்ட் உணவாக இருக்கிறாங்க. ஓகே. அண்டு ஆல் இன்ஃபேண்ட், ஸோ ஆல் இன்ஃபேண்ட் மஸ்ட் பி பிரெஸ்ட் ஃபீட். ஸோ எல்லா குழந்தைகளுமே ஸோ பிரெஸ்ட் ஃபீட், ஸோ மெமரி கிளாண்ட் ஃபீட்ஸ் வந்து எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க பை மதர். கொலஸ்ட்ரம் டு என்ஷூர் த க்ரோத் ஆஃப் ஹெல்த் பேபி. ஸோ அந்த ஹெல்த்தியான பேபி அந்த கொலஸ்ட்ரத்தை சாப்பிட்டுச்சுன்னா, அந்த தாய்ப்பாலை சாப்பிட்டுச்சுன்னா, கொலஸ்ட்ரம் சாப்பிட்டுச்சுன்னா, ஸோ நம்ம வந்து அந்த மதர் வந்து அதை கண்காணிச்சிட்டே இருக்கணும். கண்காணிச்சிட்டே இருந்தால் தான், ஸோ அந்த மதர் மில்க் கொடுத்துட்டே இருந்தால் தான், ஸோ அந்த பேபியோட க்ரோத் வந்து நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்ஷூர். அவங்களே வந்து தயார்படுத்தி தெரிஞ்சு வேண்டும். நெக்ஸ்ட் கொலஸ்ட்ரம். ஸோ திஸ் ஹெட்டிங் ஃபவுண்ட் இன் தி டூயூனோ ஏரியா, தட் மீன்ஸ் பாக்ஸ் ஏரியா. டூயூனோ ஒரு பகுதியில் அங்கே இருக்குது. அது பற்றி கூப்பிட்றேன். இதுலேயும் வந்து ஒரு சின்ன ஷார்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. கொலஸ்ட்ரம் இஸ் நியூட்ரியன். ஸோ கொலஸ்ட்ரம் இஸ் நியூட்ரியன்ட் ரிச் ஃபுட். சரி, கொலஸ்ட்ரம்ங்கிறது நியூட்ரியன்ட், சத்துக்கள் நிறைந்த உணவாகும், ஒரு ஃப்ளூயிட் ஆகும். ப்ரொடியூஸ் பை, யார் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஏற்கனவே தெரியும், ஹியூமன் ஃபீமேல். ஸோ ஹியூமன் ஃபீமேல், மனித பெண்ணினங்கள் இது உற்பத்தி செய்கிறது. இம்மீடியட்லி எப்போ உற்பத்தி செய்யுது? ஆஃப்டர் கிவிங் பர்த், குழந்தை பிறந்ததுக்கு பின்னாடி உற்பத்தி பண்ணுறாங்க. எது? கொலஸ்ட்ரத்தை. ஸோ இட் லோடட் வித் இம்யூன். சரிங்களா? அதில் என்னக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இம்யூன் இருக்குது. இம்யூன் நோய் தடுப்பாற்றல் இருக்குது. குரோத், வளர்ச்சியை தூண்டக்கூடிய அந்த பொருட்கள் இருக்குது. டிஷ்யூ ரிப்பேர் ஃபேக்டர்ஸ், டிஷ்யூ திசுக்களை, நமது உடலில் பழுதடைந்த திசுக்களை சரி செய்யக்கூடிய சில காரியங்கள் பதில் இருக்குதுன்னு சொல்றாங்க. ஓகே. இட் ஆக்ட் ஆஸ் எ நேச்சுரல். சரிங்களா? அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ட் ஆஸ் எ நேச்சுரல் ஆன்டி மைக்ரோபியல் ஏஜென்ட். நேச்சுரல், இயற்கையான ஆன்டி மைக்ரோப்ஸ் அப்படிங்கிறது நுண்ணுயிரி. நுண்ணுயிரிக்கு எதிராக செயல்படக்கூடிய சில இயற்கையான அமைப்பு அதில் இருக்குதாமா. ஆன்டி மைக்ரோபியல்னா நுண்ணுயிரிக்கு எதிராக செயல்படக்கூடிய சில சப்ஸ்டன்ஸ் ஏஜென்ட் இருக்குதாமா. ஸோ இட் ஆக்ட் ஆஸ் எ நேச்சுரல், இயற்கையான ஆன்டி மைக்ரோபியல் ஏஜென்ட் டு ஆக்டிவ்லி ஸ்டிமுலேட் தி மெச்சூரேஷன் ஆஃப் தி இன்ஃபேண்ட் இம்யூன் சிஸ்டம். சரிங்களா? அந்த புதிதாக குழந்தை இன்ஃபேண்ட் குழந்தையில அதனுடைய இம்யூன் சிஸ்டத்தினுடைய வளர்ச்சியை தூண்டிவிட்டு அதை வளர்ச்சி அடைய உதவுகிறது, மெச்சூராக உதவுகிறது. எது? ஸோ அந்த கொலஸ்ட்ரம். ஸோ நோ ஆர்டிஃபிஷியல் ஃபீட் கேன் சப்ஸ்டியூட் த ஃபர்ஸ்ட் மில்க். ஓகே. ஸோ செயற்கையான உணவு இதற்கு ஈடு இணை கிடையாது. ஸோ சப்ஸ்டியூட் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் மில்க் வித் ஆல் நேச்சுரல். சரிங்களா? ஆக இந்த கொலஸ்ட்ரம் வந்து, இந்த கொலஸ்ட்ரம் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இந்த கொலஸ்ட்ரம் வந்து எல்லா நியூட்ரியன்ட்டும் கலந்துருக்கிறதுனால இதற்கு ஈடான, இணையான ஆர்டிஃபிஷியல் செயற்கையான உணவு எதுவுமே கிடையாதுன்னு சொல்றாங்க. ஸோ அதனால அந்த பேபிக்கு நேச்சுரல் ஃபுட், ஸோ தேர்ஃபோர் ஷுட் பி டெஃபினெட்லி ஃபெட் டு த பேபி ஆஃப்டர் பர்த். சரிங்களா? குழந்தை பிறந்ததுக்கு பின்னாடி நிச்சயமா அந்த குழந்தைக்கு மதர் மில்க் கொடுக்கணுங்கிறது கட்டாயமா சொல்றாங்க. அப்ப நம்ம உடம்புல குரோத்தை தூண்டுது, டிஷ்யூ ரிப்பேர் பண்ணுது, இம்யூன் சிஸ்டம், இம்யூன் நோய் தடுப்பாற்றலை தருது, ஆன்டி மைக்ரோபியல் ஏஜென்ட்டா செயல்படுது கொலஸ்ட்ரம். ஓகே. நெக்ஸ்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் கேட்டிங்க சிசேரியன். சிசேரியன் அப்படிங்கிறது எல்லா ஃபீமேலுக்கும் தெரியும், எல்லாருக்குமே தெரியும். இட் இஸ் எ காமன் டைப் ஆஃப் மெத்தடு. தமிழ் என்ன சொல்லணும்னா அறுவை வழி மகப்பேறு. அறுவை சிகிச்சை செஞ்சு, ஸோ அறுவை சிகிச்சை வழியாக
ஆப்ரேஷன் மூலிமா ஸோ சைல்ட் பர்த்தை கேரட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு பேர் என்ன சிசேரியன் சொல்லுவோம். எப்போ இந்த சிசேரியன் பண்ணுறாரு who did the cesarean process? Doctor. So doctor கேட்டது cesarean process. Listen. So when normal vaginal delivery is not possible, சரிங்களா, due to factors like position of the baby, nature of the placenta, சரிங்களா, so position of the baby. In case the baby in the uterus appear as the baby found as irregular nature. That means irregular means so the head is in upward, so leg is in downward, அதாவது தலை மேலையும் கால் கீழே இருந்தால் does not doing normal delivery. ஓகே, does not make a normal delivery. ஓகே, நார்மல் டெலிவரி பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி சமயத்தில் அந்த மாதிரி இருந்தாலோ இல்லது பிளாசண்டா ஸோ அந்த தாய்சி இணைப்பித்து சரியில்லாமல் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி 2 கண்டிஷன் இருக்கும்போது ஸோ நார்மல் டெலிவரி இஸ் இம்பாசிபிள் இல்லை. அப்படி இருக்கும்போது எப்படி how to do the delivery process? So another one important process, cesarean. So operation process. Okay, so the baby delivered through a surgical incision. So baby அப்புறம் எப்படி வெளியே எடுக்கிறாங்க? through சர்ஜிக்கல்னா ஆப்ரேஷன். இன்சிஷன் அப்படின்னா ஒரு சின்ன கீறல் ஏற்படுத்தி ஒரு சின்ன பிளவு ஏற்படுத்துறாங்க வயிற்று பகுதியில் எங்கின்னு பார். ஸோ the baby is delivered through a surgical incision. சர்ஜிக்கல் ஆப்ரேஷன் மூலியமா ஒரு சின்னதை ஏற்படுத்தி பண்றாங்க. ஸோ இந்த எந்த ஏரியாவில் பண்றாங்க? இந்த உமன் அப்டாமன், ஃபீமேலுடைய அந்த வயிற்று பகுதியில் பண்றாங்க, அண்ட் யூட்ரஸ். ஓகே, இட் இஸ் ஆல்சோ டேர்ம்ட் as, இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன சொல்லலாம்னா அப்டாமல் டெலிவரி ஆர் சிசேரியன் செக்ஷன் ஆர் சிசேரியன். ஓகே, ஸோ நார்மலா யாரால் டெலிவரி பண்ண முடியல அவங்கள சிசேரியன் முறையில் பண்றாங்க. அதுக்கு என்ன பண்றாங்கன்னா நம்ம ஃபீமேலுடைய அந்த அப்டாமன் ரீஜியன்ல சின்ன ஆப்ரேஷன் பயன்படுத்தி கிழிச்சல் ஏற்படுத்தி ஸோ அதுல இருந்து அந்த யூட்ரஸை அந்த ஃபியூட்டஸை வெளியெடுக்கிற அந்த ப்ராசஸ் சிசேரியன். ஓகே, ஸோ today chapter is finished. So we will meet next heading in next brief explanation. Thank you. Keep watching.